નમસ્કાર નિર્માણ ન્યૂઝ સાથે હું છું યજ્ઞ. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર તેમાં નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. ભ્રષ્ટાચાર કરતા 700 જેટલા ટીઆરબી જવાનોને છૂટા કરવામાં આવ્યા. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી માવઠાની આગાહી. આગામી દિવસમાં 4 ડિગ્રી સુધી તાપમાન ઘટશે. કોરોનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને સહાય ચૂકવણીનો મામલે સુપ્રીમ કોર્ટની ફટકાર. રાજ્ય સરકાર હરકતમાં. તો જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. તો એક બાજુ જે રીતે આજે કેબિનેટની બેઠક મળી હતી, ત્યારે કેબિનેટની બેઠક બાદ अनुराग ठाकुर पत्रकार परिषद संबोधी રહ્યા છે. आओ જોઈએ. इससे लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है. उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है. इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा. और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है. और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा. और आपको ज्ञात होगा कि उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे. और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है. और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है. 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है. और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है. इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा. 2,60,000 करोड़ रुपया ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है, उसको मिला के. दूसरा निर्णय, जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे. और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को. इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी. और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है. कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी. धन्यवाद. We take a few questions now. On 19th of November, on the day of Gurpurab, Honorable Prime Minister has announced that the government will repeal the 3 farm laws
And today when the cabinet met under the able leadership of Prime Minister Modi, we have completed the formalities to repeal the farm laws, and in the upcoming session, it will be our priority to repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The government will repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The formalities has been completed in today's cabinet meeting as well. कैबिनेट के जो 2 निर्णय हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और मैंने ये भी विस्तार में कहा कि जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई, और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया। If you could see in the last more than 20 months, we have seen that the poor, even the middle class families, they have suffered, not here but globally as well. And one of the reasons to help the poor families was to give them food grains. And that is what we have distributed to the state governments. And as I said earlier, more than 600 lakh metric ton has been sanctioned, and out of that 541 lakh metric ton has been disbursed already and distributed. We still feel as the economy is getting back on track, the figures are looking much better. At the same time, Prime Minister wants to help those poor families who have gone through this COVID-19 pandemic, so that for the next 4 months they should be helped and the food grains should be given to them. और पूरी दुनिया भर में शायद भारत एक ऐसा देश है जहां पर निर्धन गरीब के लिए इस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा भी किया गया, केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है। Mr. Thakur, if I can ask you, sir, this is Parikshit from CNBC. The government has been holding consultations on cryptocurrencies with various stakeholders. The Standing Committee has also taken up this matter. Is the government now ready with a bill that will be brought in this session, and how will you balance need for innovation and also threats of money laundering and terror financing? On the cabinet briefing day, we take the questions only related to the cabinet decisions. સમાચારમાં અગર વાત કરીએ તો અમદાવાદ શહેરના ટ્રાફિક પોલીસ કર્મીઓ સામે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ભ્રષ્ટાચાર કરતા ટ્રાફિક પોલીસ કર્મચારીઓ સામે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે। ત્યારે અમદાવાદ શહેરના 700 જેટલા ટીઆરબી જવાનોને પોતાની નોકરી પરની ફરજ પરથી છૂટા કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે નવા 700 જેટલા ટીઆરબી જવાનોની ભરતી પણ કરવામાં આવશે, જેઓની 3 વર્ષ માટે કોન્ટ્રાક્ટ પર 30 તારીખે ભરતી કરવામાં આવશે। ગુજરાતમાં એક સાથે ટીઆરબીના 700 જવાનોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। કહી શકાય કે 700 જે જવાનો છે તેને છૂટા કરવાનું જે કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, તે કારણમાં જે લોકો જે છે અને ખાસ કરીને અત્યારે જે ટીઆરબીના જે જવાનો છે તે ટીઆરબીના જવાનો જે ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે। અગાઉ પણ ઘણા એવા વિડીયો બહાર આવ્યા હતા કે જે ટીઆરબી જવાનો જે છે વાહન ચાલકો પાસેથી તમામે તમામ તેમના જે આરસી બુક હોય, જે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોય કે ગાડીના તમામ પેપર ચેક કરવા માટેની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તે લોકો તેમને ફરજ પાડતા હતા। જોકે ટીઆરબીના જે જવાનો છે તેમની કોઈપણ જાતની જે સત્તા છે તે નથી, છતાં પણ આ પ્રકારની જે કામગીરી છે તેઓ કરતા હતા। સાથે જ અનેક જગ્યાએ એવા વિડીયો પણ વાયરલ થયા હતા કે ટીઆરબીના જવાનો જે છે તે પૈસા લેવા માટે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પૈસા લેતા નજરે પડ્યા હોય, તેને લઈને જે ટીઆરબીના 700 જેટલા જે જવાનો છે તેને
સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને સાથે જ હવે આ જે જગ્યા ભરવા માટે નવી ભરતી કરવામાં આવશે અને નવી ભરતીમાં 3 વર્ષનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે તે કરવામાં આવશે. કેમેરા પર્સન મેહુલ સોલંકી સાથે બ્રિજેશ દવે, અમદાવાદ. અમદાવાદ શહેરમાં લોકોને આધાર કાર્ડ મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે, ત્યારે સ્થાનિક તંત્રની ઉદાસીન નીતિને કારણે ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝનને ધક્કા ખાવા પડતા હોય છે, કારણ કે હાલ રોજ માત્ર 25 લોકોને જ ટોકન આપવામાં આવે છે, જેથી બાકીના લોકોને પરત ફરવાની ફરજ પડે છે. આધાર કાર્ડ આજકાલ ખૂબ જ મહત્વનું ડોક્યુમેન્ટ બની રહ્યું છે. બેંક હોય કે પછી કોઈ પણ સરકારી કામકાજ, પરંતુ તેમાં આધાર કાર્ડ ફરજિયાત બનાવતા લોકો આધાર કાર્ડ કઢાવવા તેમજ તેમાં સુધારા કરાવવા માટે સજાગ બન્યા છે. ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં આધાર કાર્ડ કઢાવવું માથાનો દુખાવો બન્યું છે. લોકોને આધાર કાર્ડ કઢાવવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. અમારી ટીમે આજે પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે કાર્યરત આધાર સેન્ટરની મુલાકાત કરી ત્યારે તેમાં લાલિયાવાડી જોવા મળી હતી. અહીં સમયસર કર્મચારીઓ આવતા ન હોવાથી લોકોને મુશ્કેલી પડે છે. સાથે જ સર્વર ડાઉન જેવા કારણો આપીને લોકોને ધક્કા ખવડાવવામાં આવતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું અને તેમાં પણ સિનિયર સિટીઝન્સ લોકોને વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે લોકો સાથે વાત કરતા તેમણે તંત્રની કામગીરી સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. टोकन देने के लिए 9 साढ़े 9 बजे वक्त पर आए वो टोकन देने. 10 बजे हमें बोला गया था कि आधार कार्ड की मीन्स ऑफिस चालू होगी. 10:30 बजे तक कोई बंदा हाजिर नहीं था. उसके बाद बोला गया कि आधा घंटा और लगेगा सर्वर चालू होने में. अब हम काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए, सामने जवाब क्या देना, और करीबन 3-4 दिन से ऐसे ही धक्के खिला रहे हैं सर. આજે મારો ચોથો દિવસ છે. આ મારા બાબાની 4 દિવસની સ્કૂલની રજા રખાઈને રોજ અહીંયા આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવા આવું છું. માહિતી માંગીએ છીએ તો એક માહિતી આજે આપે છે, બીજી માહિતી કાલે આપે છે. 3 દિવસથી કે આજે આ લઈને આવો, કોઈ માહિતી આલવાવાળો ઓફિસર બરાબર નથી. એક દિવસમાં બધું પ્રોપર નથી બતાવી શકતા કે આ બધું લઈને આવો. રોજ નવું બતાવે છે, રોજ ધક્કા ખરાવે છે ને આવો તો સર્વર ડાઉન. આજે મારી રજા છે, મારા બાબાની સ્કૂલમાંથી રજા લઈને આવ્યો છું. 4 દિવસથી ધક્કા જ ખરાવે છે અને પછી છેલ્લે એક જ કારણ છે, સર્વર ડાઉન છે. હું નથી આવવા માંગતો, બરાબર છે. હું ઈચ્છું છું કે જે બી મારી બેબી છે પોતે જઈને પોતાનું કામ કરે, પોતે શીખે બધું, બરાબર છે. પણ મારે આજે ચોથા દિવસે આવવું પડ્યું છે કે એને કોઈ જાતનો સપોર્ટ નથી મળ્યો. રીઝન શું છે કે આમનું આ એક કાઉન્ટર જુઓ, ફોર્મ આપવાનો ટાઈમ ફિક્સ છે. 2 ધક્કા ખાવા પડે માણસને. બીજી વખત આવે તો સર્વર ડાઉન હોય. હવે તમારે આ આધાર કાર્ડની એવી વસ્તુ છે કે માણસને લાઈફમાં એક વખત કરાવવાનું હોય છે સાહેબ. તમારું એક વખત અપડેશન થઈ ગયું કે ભાઈ તમારું જે બી ક્લિયર કરવાનું છે થઈ ગયું, પછી એને બીજી વખત આવવાની જરૂર નથી. હવે આવી વસ્તુમાં બી માણસને ધક્કા ખાવા પડે. એમાં રીઝન શું છે કે માણસ એક છે, સિસ્ટમ એક છે. સાહેબ તમારી પાસે કામ છે તો તમે માણસ વધારો, 1ના 2 કાઉન્ટર કરો. કોઈ તમે નવું આવે છે તો એના માટે તમે પેલા દરેક જગ્યાએ હોય છે શું લખે છે કે પૂછપરછ માટે કંઈ એવું કંઈ તમે કરો, लोगों कहीं सपोर्ट થાય. આ રીતે तो लोग થાકી जैसे सब सिस्टम थी થાકી जैसे. मेरे आधार कार्ड में नाम सुधारना है. मैंने उनको बोला कि फॉर्म दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फॉर्म ही नहीं दे रहा है मुझे. मेरी छोटी बेबी है, मैं घर पे सारा काम छोड़ के आई हूँ. कब से मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे फॉर्म दे दो ताकि मैं टाइम सर फॉर्म भर के दे दूँ. એમને ખબર ત્યાંની એમને કહું છું કે ખાલી મને એક ફોર્મ આપી દો તો હું તમને ફોર્મ ભરીને આપી દઉં. એક તરફ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર ડિજિટલ ઇન્ડિયા તેમજ ઓનલાઈન કામગીરીની વાતો કરી રહી છે, પરંતુ બીજી તરફ સ્થાનિક કક્ષાએ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની ઉદાસીનતાને લઈ લોકોને આધાર કાર્ડ જેવા મહત્વના ડોક્યુમેન્ટ માટે પણ ધરમ ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે. અને તે પણ અમદાવાદ જેવા મહાનગરમાં જો આવી સ્થિતિ હોય તો છેવાડાના ગામડામાં કેવી હાલત હશે તે સમજી શકાય છે. કેમેરામેન કૃણાલ કનોડિયા સાથે કમલ પરમાર, નિર્માણ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. ભારત પોતાના 2 પાડોશી દેશો પાકિસ્તાન અને ચીન સાથે સતત ચાલી રહેલા તણાવની વચ્ચે પોતાની લશ્કરી તાકાત વધારવા માટે ઝડપભેર પ્રયાસો કરી રહ્યું છે, ત્યારે ભારતીય નૌસેનાના હાથ વધુ એક વખત મજબૂત થયા છે. ભારતીય નૌસેનાના બાથામાં હવે 34 સ્કોર્પી સબમરીન વેલમાં સામેલ થઈ રહ્યું છે. શું છે આ સબમરીનની ખાસિયત, જોવા વિશે છે અહેવાલમાં. દેશની સુરક્ષાને જોતા ભારત સતત વિધ્વંસક જહાજો અને સબમરીનોના નિર્માણ ક્ષેત્રમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે રવિવારે ભારતીય નેવીને INS વિશાખાપટ્ટનમ સોંપી હતી અને હવે નેવીને કલવરી ક્લાસની 4થી સબમરીન INS વેલા મળવાની છે, જે આવતીકાલે એટલે કે 25 નવેમ્બરે ભારતીય નેવીના કાફલામાં સામેલ થઈ જશે. એકવારમાં 1020 કિલોમીટરનું અંતર કાપી શકે છે વેલા.
INS વેલા 75 મીટર લાંબી છે અને તેનું વજન 1615 ટન છે. વેલામાં 35 નૌસૈનિક અને 8 ઓફિસર રહી શકે છે. તે સમુદ્રની અંદર 37 કિલોમીટર એટલે કે 20 નોટિકલ માઇલની ઝડપથી ચાલી શકે છે. એકવાર પોતાના બેઝમાંથી નીકળ્યા બાદ 50 દિવસ સુધી સમુદ્રમાં રહી શકે છે. કલવરી ક્લાસની ચોથી સબમરીન INS વેલાને મુંબઈના મંઝગાંવ ડોકયાર્ડમાં બનાવવામાં આવી છે. INS વેલામાં દુશ્મનના જહાજ પર હુમલો કરવા માટે 18 ટોર્પીડો લાગેલા છે. તેમાં ટોર્પીડોની જગ્યાએ 30 સમુદ્રી સુરંગ પણ લગાવી શકાય છે, જેનાથી દુશ્મનોના જહાજને તબાહ કરી શકાય છે. આ સબમરીન દુશ્મનના જહાજોને તબાહ કરવા માટે મિસાઇલોથી પણ લેસ છે, જે આંખના પલકારામાં દુશ્મનોનો ખાત્મો કરી શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, નિર્માણ ન્યૂઝ. અંગદાન કરવાનો નિર્ણય સ્વજનોને લેવાનું કહેવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે તેઓની મનોસ્થિતિને વિચારવાનો આપણને અંદાજ પણ નથી હોતો. આવો જ એક નિર્ણય જામનગરના ઘરે અકસ્માતે પડી ગયેલા 41 વર્ષીય દીપકના સ્વજનો દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. દીપકને રાજકોટની ખાનગી હોસ્પિટલ દ્વારા બ્રેન્ડેડ જાહેર કરવામાં આવતા દીપકના સ્વજનો અંગદાન માટે રાજી થયા હતા, જેથી તેના હાર્ટ, લીવર, આંખ તેમજ કિડની સહિત 6 અંગનું ડોનેશન કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ બાજુ તેના અવયવોનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીને તાત્કાલિક હવાઈ માર્ગે અન્ય શહેરમાં પહોંચાડવા માટે ગ્રીન કોરિડોરની તૈયારી પણ કરવામાં આવી હતી. આ બાબતે દીપકના પિતા સાથે અમારી વાતચીત પણ થઈ હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમનો પુત્ર દીપક અન્ય શરીરમાં જીવંત રહેશે, તેમની અમને ખુશી છે. તેના અંગદાનથી જરૂરિયાતમંદ દર્દીનો અંધકાર પણ દૂર થશે. દીપક 42 વર્ષનો હતો. ત્યાં રવિવારે 22 તારીખે સોમવારે 22 તારીખની 8-9 વાગ્યાની આસપાસ પડી ગયો. ઘરેથી ઉલટી થઈ ગયેલી, પછી એરવિનમાં દાખલ કર્યા. ત્યાંથી એની રીતે ટ્રાય કરી પણ પછી અહીં રાજકોટ લાવ્યા. અત્યારે લોકો સ્વેચ્છાએ બ્લડ ડોનેશન આપે છે, તો અત્યારે આ એક પહેલું પગથિયું છે ઓર્ગન ડોનેશન માટેનું. અને એવા વખતે 42 વર્ષના જામનગરના પુરુષ અને એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ જ્યારે આગળ આવ્યા છે, ત્યારે હું એમ કહીશ કે આવી કપરા સમયની અંદર ફેમિલીનો આ એક નિર્ણય સમાજ માટે અને બીજા લોકો માટે પણ એક પ્રેરણાદાયક વસ્તુ છે. અને આ તબક્કે હું એમના ફેમિલીને સત્કાર નમસ્કાર કરું છું. અને આવી જ ભગવાન બધાને હિંમત આપે. આવા કપરા સમયોમાં પણ સારા નિર્ણયો, સાચા નિર્ણયો છે, સમાજ હિતમાં નિર્ણયો છે, એવા નિર્ણયો લેવાની તાકાત ભગવાન બધાને આપે. વિકાસના દાવા કરતી સરકારની વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે, ત્યારે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકામાંથી વિભાજન થતાં બોડેલી તાલુકો અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે, જેમાં ઊંચા કલમ ગામના લોકો ગ્રામ પંચાયત વિહોણા થઈ ગયા છે. ગામના લોકો ગામના વિકાસને લઈને વલખા મારી રહ્યા છે, ત્યારે નેતાઓ કે અધિકારીઓ ગામના કોઈ પણ લોકોની વાત સાંભળતા નથી. ગામમાં સરપંચ નથી, ત્યારે ગામની સમસ્યા હોય કે ગામના વિકાસ માટેની રજૂઆત હોય, ત્યારે ગામના લોકો કરે તો કોને વાત કરે તેવી સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છે. જેને લઈને તેઓએ હાલમાં આવી રહેલી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે. ત્યારે આવો જોઈએ તેની ઉપર એક વિશેષ અહેવાલ. સંખેડા તાલુકામાંથી છૂટા પડેલા ઊંચા કલમ ગામને બોડેલી તાલુકામાં સમાવિષ્ટ કરાતા આ ગામની પંચાયતને બરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. તેથી સરપંચ વગરનું ગામ હવે વિકાસથી વંચિત બની ગયું છે. ગામમાં જ્યારે સરપંચ હતું ત્યારે ગામના વિકાસ થયા હતા, રોડ રસ્તા સારા હતા, ગામના કૂવા જે તે સમયે બનાવવામાં આવ્યા હતા, આવાસોનો ગામના લોકોને લાભ મળતો હતો. પરંતુ આજે વિકાસના નામે મીંડું જોવા મળી રહ્યું છે. 8 વર્ષ થઈ ગયા પણ પંચાયતનું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી, જેને લઈ આજે ગામના લોકો ગામનો વિકાસ ઝંખી રહ્યા છે. તો વળી અહીં વર્ષોથી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી થઈ નથી, જેને લઈ ગ્રામ પંચાયત પણ ખંડેર હાલતમાં જોવા મળી રહી છે. જરૂરિયાતમંદ ગરીબી રેખા નીચે આવતા લોકોના મકાનો પણ કાચા છે, સરકારના લાભોથી પણ વંચિત છે, તો પૂરતા ટોયલેટ પણ નથી, જેના કારણે સરપંચ વગરના ગામના લોકો ગામમાં પંચાયત મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. એવું પણ નથી કે ગામના લોકોએ તંત્રને અને નેતાઓને રજૂઆત ન કરી હોય, પણ વોટ લીધા બાદ કોઈ નેતા કે અધિકારી વાત સાંભળતા જ નથી. અમારી એક કહેવાની હકીકત છે, ગામ ઊંચા કલમ છે,
બોડેલી તાલુકાની અંદર સામેલ થયેલ છે. સામેલ થયા પછી એ લોકો કેમ થાય કે ગામની કાળજી નથી લેતા. ગામની કાળજી ના લે તો એનો કોઈ સવાલ નથી, પણ પંચાયત જે અમારે સણોલીની અંદર જૂથ પંચાયત હતી એમાંથી એ લોકોને કેમ થાય કે ગ્રામ પંચાયત કરીને ગઈ વખતની ચૂંટણી સોડની કરી નાખી. હવે ત્યાર પછીની જ્યારે આ ચૂંટણી આવી ત્યારે અત્યારે પાછા એ અધિકારીઓ મને એવું કહેવા ઊભા થાય છે કે ના તમારે સલોનીમાં તો ચૂંટણી લડવાની બધું કરવાનું. અમારે એ પરિસ્થિતિ ઉપર ઊભા રહેવું નથી અને એ કામ કરવું નથી. હજી 20 વર્ષ સુધી જો તાલુકાવાળા કે જિલ્લાવાળા અમને પંચાયતનો અધિકાર નહીં આપશે તો બી અમે જીવવા માટે તૈયાર છે. અને મારા ગામને કેમ થાય કે એક પણ પંચાયતનો કે તાલુકા પંચાયત કે સરકારનો કોઈ લાભ નહીં મળશે તો બી અમે જીવવા માટે અમારી પૂરી પરિસ્થિતિ ઉપર અમે જીવી રહીશું. બાકી અધિકારીઓને લાંબા હાથ કરી અને એમના દાળીમાં હાથ ઘાલવા માટે અમારી તૈયારી નથી. ભાઈ કુંડી ઊંચા કલમ ગામ જે છે એનામાં 2 નર્મદા વસાવતો આવી છે. એક જૂનો ગામ છે અને જે સનોલી જૂથ ગ્રામ પંચાયત હતી, સનોલી જૂથ ગ્રામ પંચાયત હતી, અત્યારે ગ્રામ પંચાયત થઈ ગઈ સનોલી. તો સનોલી કરતાં અમારા ઊંચા કલમ મતદાર વધારે, જનસંખ્યા વધારે, તો એમના જુદો દરજ્જો આપી દીધો. બીજી વખત ચૂંટણી થાય છે તો અમારે કેમ નથી? અમે સરકારના તંત્રને વારંવાર રજૂઆત કરીએ તો તંત્ર કેમ નથી સાંભળતો? અસ્તિત્વમાં તો હવે 2013થી અધિકારીઓ જ જાણે કે આ ગામને અસ્તિત્વમાં લાવવાનું છે કે નથી. એ તો કેમ કે 2013માં જે વખતે છૂટું કર્યું સંખેડા તાલુકામાંથી અમારું ગામ, તે વખતે અમારું સનોલી અને ઊંચા કલમ 2 જૂથ ગ્રામ પંચાયત હતી. તો જૂથ ગ્રામ પંચાયતમાંથી અમૂલને અલગ કર્યા અને સનોલી ગામને ગ્રામ પંચાયત કરી અને એ લોકોની ચૂંટણી થઈ, સરપંચની ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી થઈ અને અમારી ચૂંટણી ના થઈ. તો પછી એમાં અધિકારીઓની ભૂલ છે કે કોની ભૂલ છે? વિકાસ અમારા ગામમાં કોઈ છે જ નથી. કેમ કે અમારા ગામમાં 2013થી અમારા સરપંચ જ નથી. સરપંચ ના હોય તો ગામનું કશું થાય જ ના. જેથી અમારા ગામમાં બહુ જ ખરાબ હાલત છે અત્યારે કે કોઈ જાતનો વિકાસ થયો નથી. ટોયલેટ બનાવેલા છે તો ટોયલેટ બી જર્જરિત હાલતમાં બધા થઈ ગયેલા છે. હમણાં 1-2 વર્ષ પહેલાં જ બન્યા છે, પણ ટોયલેટ બી બધા એવા થઈ ગયા છે જેનો ઉપયોગ બી થતો નથી અત્યારે. હાલમાં તો ગામના લોકોએ વર્ષોથી તેમની સમસ્યાનું નિવારણ ના આવતા હવે એ જ બૂથ પર આવનારી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં ગામના લોકો મતદાન નહીં કરે તેવું નક્કી કર્યું છે. એટલું જ નહીં, નેતાઓ અને અધિકારીઓની શાન ઠેકાણે લાવવા માટે હવે ચૂંટણી બહિષ્કારનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે તેમની આ ચીમકી કેટલી કારગત નીવડે છે. રફીક દાનીવાલા, નિર્માણ ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત રાજપીપળાના સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક સમાજ તથા સરકારી આયુર્વેદિક શાખા દ્વારા સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હાલ શિયાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે, પરંતુ ઉનાળો અને ચોમાસું એમ 3 ઋતુ ભેગી થઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સાથે ચિકનગુનિયાના કેસો પણ વધી રહ્યા છે. તે સંદર્ભે નિઃશુલ્ક સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું રાજપીપળામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેમ્પના આયોજક અને વૈષ્ણવ સમાજના પ્રમુખ તેજસ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે આ કેમ્પમાં ટીબીના દર્દીઓની પણ ઓળખ કરવામાં આવશે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2025 સુધી ટીબી મુક્ત ભારત બનવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. ઋતુ ચાલી રહી છે શિયાળાની, તેની અંદર 3 ઋતુનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. વરસાદ, શિયાળો, ઉનાળો, બધી રીતે તો લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર એની ઘણી અસર પડે છે. તો એ વિચારીને અમે જરૂરિયાતમંદ માટે સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક સમાજ દ્વારા આયુર્વેદિક કેમ્પ, હોમિયોપેથિક કેમ્પ અને ટીબી સ્કેનિંગનો અહીં કેમ્પ રાખેલો છે. જિલ્લા પંચાયત નર્મદા અને જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી શ્રી નર્મદાના માર્ગદર્શન હેઠળ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના ભાગરૂપે આ દસા ખડાયતાની જે વાડી છે રાજપીપળામાં, એમાં મેગા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથિક બંને સારવાર નિઃશુલ્ક કરવામાં આવે છે. અને લોકોની જ્યારે ચિકનગુનિયા, કોરોના, ડેન્ગ્યુ જેવા રોગો જ્યારે વારે માથું ઉચકી રહ્યા છે, ત્યારે લોકોમાં અવેરનેસ વધે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે એ માટેના બી પ્રયાસ રૂપે આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે.